चलो विद्यार्थी मित्रों, भागीदारी विषय प्रवेशना आ 5मा विडियोनी अंदर भागीदारोनो पगार, बोनस, कमीशन अने महेताणा अंगेनी जोगवाईनी हूँ आ विडियोथी शरूआत करूँ। भागीदारने पगार, बोनस, कमीशन के महेताणु क्यारे आपी शकाय? परीक्षामां आवो प्रश्न पूछाय कि भागीदारने पगार, बोनस, कमीशन के महेताणु क्यारे आपी शकाय? तो एना माटे मैं एक नोंध लखी है। तमारे दरेक विद्यार्थीए आ कायदो याद राखवानो। पछी आमांथी हूँ दाखलानी शरूआत करीश। जो भागीदारी करारनामું तैयार करती वखते कोई भागीदारने पगार, बोनस, कमीशन अने महेताणु आपवानुं नक्की करेलुं होय तो ज वर्षना अंते नफानी वहेंचणी करता पहला भागीदारने पगार, बोनस, कमीशन के महेताणु आपी शकाय। नहींतर आपी शकाय नहीं। लेखितमां करारनामामां उल्लेख कर्यो होय तो ज भागीदार पगार, बोनस, कमीशन के महेताणु लेवा माटे हकदार छे। नहींतर वर्षना अंते एने पगार, बोनस, कमीशन आपी शकाय नहीं। तो आपणा अभ्यासक्रममां भागीदारने वर्षना अंते कमीशन आपवाना टूंका दाखला आ प्रकरणमां आपेला छे। एनी हूँ हवे शरूआत करूँ। भागीदारनुं कमीशन शोधवाना जे दाखला छे ए आपणा अभ्यासक्रममां बे रीते गणवाना छे। बे रीते कमीशन आपी शकाय छे। ए बे रीतो कई छे? तो पहला ए बे रीतोना नाम जोईए, पछी एमां स्टेप बाय स्टेप एक पछी एक रीत समजावुं। तो पहलो नंबर, कमीशन बाद कर्या पहेलाना नफा उपर अमुक टका कमीशन आपवामां आवे। आ रीतनुं नाम छे। आपणी पेढीमां जे नफो थयो छे एमांथी कमीशन बाद कर्या पहेला होय एना अमुक टका एने कमीशन आपवामां आवे। अने रीत नंबर 2 कहे छे कि कमीशन बाद कर्या पछीना नफा उपर अमुक टका कमीशन आपवामां आवे। घणा बधा विद्यार्थी एवा छे कि एने आ बे लाइन सरखी ज देखाय छे, पण ए बंनेमां एक ज शब्दनो फरक छे। अहींया एवुं लख्युं छे कमीशन बाद कर्या पहेलाना नफा उपर, અહીં પહેલા શબ્દ લખ્યો છે, અને બાદ કર્યા પછીના નફા ઉપર અહીં પછી શબ્દ લખ્યો છે। આ પહેલા જે નફો થયો હોય એના ઉપર ડાયરેક્ટ કમિશન આપી દો, અને અહીંયા આગળ કમિશન બાદ કર્યા પછી જે નફો વધે એના ઉપર કમિશન આપો। હવે કમિશન बाद कर्या पछीना नफा उपर अमुक टका कमीशन आपवुं एटले ज वहेंचणीपात्र नफा उपर कमीशन आपवुं एवुं अर्थघटन थाय। तो सौ प्रथम आपणे रीत नंबर 1 नी शरूआत करीए कि कमीशन बाद कर्या पहेलाना नफा उपर अमुक टका कमीशन आपवामां आवे त्यारे आ रीत नंबर 1 छे। आ रीत पूछवानी शक्यता खूब ओછી छे, पण जो तमे आ रीत समजी गया तो बे रीतनो डिफरंट ख्याल आवशे। कमीशन बाद कर्या पहेलाना नफा उपर, तो एना माटे मैं एक उदाहरण लख्युं छे। आ उदाहरण तैयार करजो। आ चोपड़ीनी अंदर रहेलुं उदाहरण छे कि एक पेढीनी अंदर ए अने बी एम बे भागीदारो छे। वर्षना अंते पेढीनो नफो 1,65,000 थयो छे। जो ए ने नफा उपर 10% कमीशन आपवानुं होय तो भागीदारना कमीशननी गणतरी करो। तो अहींया આગળ સ્પષ્ટ લખ્યું છે એ ને નફા ઉપર 10% કમિશન આપવાનું છે, તો કમિશનની ગણતરી કરો। આમાં ક્યાંય એવું લખ્યું નથી કે કમિશન બાદ કર્યા પછીના નફા ઉપર કે પહેલાના નફા ઉપર, એવો કોઈ ઉલ્લેખ છે નહીં। તો આપણે જાતે માની લેવાનું કે કમિશન બાદ કર્યા પહેલાના નફા ઉપર જ ગણતરી કરવાની છે। जो कमीशन बाद कर्या पहलाना नफा उपर कमीशन शोधवानुं होय तो कमीशननुं आ एक सूत्र याद राखवानुं बेटा कि कमीशन इज इक्वल टू चोख्खो नफो गुण्या कमीशननो दर अने भाग्या 100 लखी देवाना। दाखलामां जे चोख्खो नफो आप्यो छे ए 1,65,000 छे। आ 1,65,000 आने कहेवाय कमीशननो दर 10%। आ बेनो उपयोग करी अने सिंपल ने सरल गणतरी करवानी छे। तो चोख्खो नफो 1,65,000 गुण्या 10 भाग्या 100 कर दीधा। हवे आनुं सादुं रूप आपीए ने एटले 16,500 एनुं कमीशन मळी जाय। आ प्रकारनो दाखलो पूछवानी शक्यता खूब ओછી छे, पण आ दाखलो एटला माटे लीधो कि आना उपरथी तमने रीत नंबर 2 मां थोड़ो डिफरंट खबर पड़शे। हवे रीत नंबर 2 नी शरूआत करीए। आ रीत एवुं कहे छे कि कमीशन आप्या पछीना नफा उपर तमारे कमीशन गणवानुं छे। तो उदाहरण मैं मूक्युं छे ए अने बी एक भागीदारी पेढीना भागीदारो छे।
વર્ષના અંતે પેઢીનો નફો 1,65,000 છે, જે મેં આગળના ઉદાહરણમાં લીધું હતું એ જ છે. 1,65,000 થયો છે. એને તેનું કમિશન બાદ કર્યા પછી વધતા નફા ઉપર 10% કમિશન આપવાનું છે. જો આ દાખલામાં સ્પષ્ટ લખ્યું છે કે કમિશન બાદ કર્યા પછી વધતા નફા ઉપર 10% કમિશન આપવાનું છે, તો કમિશનની ગણતરી કરો. જે દાખલાની અંદર આ લાઈન લખેલી હોય કે કમિશન બાદ કર્યા પછી વધતા નફાના 10%, તો આ રીત નંબર 2 છે. કમિશન આપવાની રીત નંબર 2 છે અને એ દાખલામાં પેઢીનો નફો આપેલો હોય, આ બે વસ્તુ આપેલી હોય તો આ દાખલાની ગણતરી બે રીતે કરી શકાય છે. એક સૂત્ર મૂકીને પણ ગણી શકાય અને એક પદ મૂકીને પણ ગણી શકાય. તો હું આ મારા વિડીયોમાં બંને રીત શીખવાડું. પહેલા પદ મૂકીને શીખીએ, પછી સૂત્ર મૂકીને. દાખલાની અંદર એવું સ્પષ્ટ લખેલું છે કે કમિશન બાદ કર્યા પછી વધતા નફાના 10% કમિશન આપો, પણ દાખલામાં કમિશન બાદ કર્યા પછીનો નફો જ નથી. આ જે નફો આપ્યો છે કમિશન પહેલાંનો નફો આપ્યો છે. આમાં પેઢીનો નફો છે એટલે આમાંથી જ કમિશન આપવાનું છે, એટલે આને કમિશન બાદ કર્યા પહેલાંનો નફો કહેવાય. પણ પ્રશ્ન કમિશન બાદ કર્યા પછીના નફા ઉપર પૂછ્યો છે, તો તમારે સૌ પ્રથમ એક પદ ધારી લેવું પડે. જો મેં સ્ટેપ લખ્યું છે, ધારો કે કમિશન પછીનો નફો 100 રૂપિયા ધારી લેવાનો. જો તમે પદ મૂકવાની રીત એપ્લાય કરતા હો તો તમારે આ સ્ટેપ ધારવું પડે. હવે તમારે શું કરવાનું કે આ કમિશન પહેલાંનો નફો 100 રૂપિયા ધારી લીધો ને, તો એમાં ઉમેરવાનું 10% કમિશન. દાખલાની અંદર કમિશનનો દર 10% લખ્યો છે, એટલે આ 100 રૂપિયાના 10% કરો તો 10 રૂપિયા થાય. તો આ ઉમેરો ને 100 રૂપિયાની અંદર આ 10 રૂપિયા કમિશન ઉમેરો તો કમિશન પહેલાંનો નફો મળી જાય. કારણ કે આ કમિશન પછીનો નફો 100 ધાર્યો, એમાં કમિશન ઉમેરી દીધું, તો 110 રૂપિયા એ કમિશન પહેલાંનો નફો હશે. હવે અહીંથી પદ બનાવતા આવડવું જોઈએ. આપણી પાસે દાખલામાં આ કમિશન પહેલાંનો નફો દાખલામાં છાપીને આપ્યો છે, તો 110થી પદ શરૂ કરવાનું અને પાછળ 10 રૂપિયા કમિશન મૂકવાનું. આપણે દાખલામાં કમિશન શોધવું છે, તો કમિશન એ પદના અંતે મૂકવાનું. એ પદ કેવી રીતે બનાવવાનું એની હું સમજૂતી આપું. પદ મૂકવાની રીતમાં 110 રૂપિયા એ કમિશન પહેલાંનો નફો હોય તો 110માં 10 રૂપિયા એ કમિશન છે. 10 રૂપિયા શું છે? કમિશન. તો 110 એ 10 રૂપિયા કમિશન હોય તો 1,65,000 રૂપિયા દાખલામાં પેઢીનો નફો આપ્યો છે, તો કમિશન કેટલું હોય આ પદ મૂકીને સિમ્પલ ગણતરી કરી શકાય છે. આ પદ મૂકીને તમે ગણતરી કરો તો 1,65,000 ગુણ્યા 10 કરવાના અને ભાગ્યા 110 મૂકી દેવાના. અને આ સ્ટેપનું તમે કેલ્સી ઉપર સાદું રૂપ આપો તો ભાગીદારને વર્ષના અંતે 15,000 રૂપિયા કમિશન મળશે. 1,65,000 ગુણ્યા 10 કરવાના અને ભાગ્યા 110 કરો તો કમિશન 1,65,000માંથી એ વર્ષના અંતે 15,000 રૂપિયા કમિશન લઈ જશે. આ 15,000 લાવવાની એક બીજી રીત છે, પણ એમાં સૂત્ર મૂકી અને ડાયરેક્ટ ગણતરી કરી શકાય. જે વિદ્યાર્થીઓને આ પદ મૂકવાની રીત નથી ફાવતી એ વિદ્યાર્થીઓ સૂત્ર મૂકીને ગણતરી કરો તો પણ પરીક્ષામાં પૂરેપૂરા માર્ક મળે. તો ચલો દરેક વિદ્યાર્થીઓ સૂત્રની મદદથી ગણતરી શીખી લઈએ. તો સૂત્ર મૂકવા માટે પહેલું સ્ટેપ લખવાનું, કમિશન ઇઝ ઇક્વલ ટુ પેઢીનો ચોખ્ખો નફો, દાખલામાં આપેલો પેઢીનો ચોખ્ખો નફો ગુણ્યા કમિશનનો દર, એટલે કમિશન કેટલા ટકા આપવાનું છે તો 10% કમિશન આપવાનું છે, તો ભાગ્યા 100 પ્લસ કમિશનનો દર. આ સૂત્ર યાદ રાખજો, 100ની અને કમિશનના દરની વચ્ચે પ્લસની નિશાની છે. ઘણા બધા છોકરા ઉપર અને નીચે બંને ગુણાકારની નિશાની મૂકી દે છે, તો સૂત્ર ખોટું પડશે અને ગણતરી જવાબ પણ ખોટો આવશે. તો 100 અને કમિશનના દરની વચ્ચે પ્લસની નિશાની મૂકવાની. હવે એનું સાદુરૂપ જોઈ લો. 1,65,000 રૂપિયા દાખલામાં નફો આપ્યો છે ગુણ્યા કમિશનનો દર 10%. હવે નીચે 100 પ્લસ 10 કરવાના. આ 100 પ્લસ 10 કરો એટલે નીચે 110 થશે અને આપણું જે પદ હતું ને એના જેવું સ્વરૂપ આવશે. 1,65,000 ગુણ્યા 10 ભાગ્યા 110 કરો એટલે કમિશન 15,000 રૂપિયા આવશે. આ સૂત્રની મદદથી પણ 15,000 રૂપિયા કમિશન લઈ શકાય. જે વિદ્યાર્થીઓને પદ મૂકતા ન આવડે એ વિદ્યાર્થીઓ સૂત્રની મદદથી ગણતરી કરો. હવે આપણા અભ્યાસક્રમમાં જે દાખલા છે એ દાખલાઓની શરૂઆત કરતાં પહેલાં હું મારું એક ઉદાહરણ સમજાવી દઉં. જો આ ઉદાહરણ સમજી ગયા ને તો ભાગીદારને કમિશન અને નફા સાથે કુલ કેટલી રકમ મળશે એવા દાખલા આવડી જશે. તો જો આ એક ભાગીદારી પેઢી છે, આ એના બે ભાગીદારો છે એ અને બી. હવે આ બે ભાગીદારો એવું નક્કી કર્યું હતું કે આ બીને
વર્ષના અંતે જે નફો થાય એના 10% કમિશન આપવાનું. આ એને કમિશન નહીં મળે. જે કામ કરશે એને કમિશન મળશે. તો કરારમાં લેખિત ઉલ્લેખ કર્યો હતો કે બીને નફાના 10% કમિશન. તો જો આ નફો 3 લાખ રૂપિયા થયો છે એના 10% કમિશન આપવાનું છે. તો હવે આ 3 લાખના 10% કરો ને તો એને કમિશન મળે. આ એને કમિશન મળશે નહીં. એટલે એને કોઈ રકમ કમિશન તરીકે મળશે નહીં. કમિશન આ બે ભાગીદારોમાં બીને મળશે. હવે આપણી પાસે શું થયું, 3 લાખ નફો હતો ને એમાંથી 30,000 રૂપિયા તો આ વ્યક્તિ કમિશન લઈ ગયો. તો આપણી પાસે આ પેઢીમાં 2,70,000 જ વહેંચણી પાત્ર નફો વધ્યો. આ મોઢે કરી શકાય છે. આમાંથી 30,000 કમિશન આ લઈ જાય તો હવે પેઢીમાં 2,70,000 નફો ભાગીદાર વચ્ચે વહેંચાય. જે નફો ભાગીદાર વચ્ચે વહેંચાય એને વહેંચણી પાત્ર નફો કહેવાય. તો એ 2,70,000 નફો બંને ભાગીદારને વહેંચાશે. 1,35,000, 1,35,000. તો દરેક વિદ્યાર્થી ધ્યાનથી જુઓ, આ એને માત્ર નફો મળે છે, જ્યારે બીને શું મળે છે, કમિશને મળે છે અને એના ભાગનો નફોએ મળે છે. એટલે એને કુલ રકમ 1,65,000 મળે છે. આપણા અભ્યાસક્રમમાં આ પ્રકારના દાખલા છે કે ભાગીદારને કમિશન સાથે કુલ કેટલી રકમ મળે. તો પહેલાં આપણે કમિશને શોધવું પડે, પછી એના ભાગનો નફોએ શોધવો પડે અને એ બંનેનો સરવાળો કરીએ ને એટલે કુલ મળતી રકમ શોધી શકાય. તો આ રીતના દાખલાઓની હું ચોપડીમાંથી શરૂઆત કરું. ચલો દરેક વિદ્યાર્થીઓ ચોપડીના પાના નંબર 30 ઉપર જાઓ. દાખલા નંબર 2ની હું રકમ સમજાવું છું. મેં રકમ સંપૂર્ણ લખેલી છે, તમારે ધ્યાનથી સમજવાની છે. ચોપડી તમારી સામે રાખજો. અમૃતા અને દિવ્યા એક ભાગીદારી પેઢીના ભાગીદારો છે. તેઓનું મૂડીનું પ્રમાણ 3:2 છે. આ મૂડીનું પ્રમાણ આપ્યું છે, આ નફા નુકસાનનું પ્રમાણ નથી આપ્યું. તો આ દાખલાની અંદર જે નફો કે નુકસાન વહેંચવાનો હોય ને એ આ મૂડીના પ્રમાણમાં નહીં વહેંચવાનો. આનો ઉપયોગ નહીં કરવાનો. નથી આપ્યું તો સરખા હિસ્સે વહેંચવાનો. તો અમૃતાને તેનું કમિશન બાદ કર્યા પછીના ચોખ્ખા નફા ઉપર 8% કમિશન આપવાનું છે. તો આ રીત નંબર 2નો ઉલ્લેખ થયો છે. આ દાખલામાં સ્પષ્ટ લખ્યું છે કે કમિશન બાદ કર્યા પછીના ચોખ્ખા નફા ઉપર, એટલે રીત નંબર 2 છે. પદ મૂકીને પણ ગણી શકાય અને સૂત્ર મૂકીને પણ ગણી શકાય. દાખલામાં 8% કમિશન આપવાનું છે. જો વર્ષના અંતે પેઢીનો નફો 96,876 હોય તો અમૃતાને કુલ કેટલી રકમ મળશે. તો આ પહેલો ભાગીદાર જે અમૃતા છે એને પેઢીમાંથી નફોય મળશે અને કમિશને મળશે. એટલે અમૃતાને મળતી કુલ રકમ દાખલામાં શોધવાની છે. હવે આ પ્રકારનો દાખલો ગણવો હોય તો તમારે કયા નિયમો પ્રમાણે ગણવાનો એ હું પહેલાં શીખવાડું અને પછી એની ગણતરી લઈએ. આ નિયમો કોઈએ લખવાની જરૂર નથી, પણ ખાલી સમજવાની છે કયા સ્ટેપ પ્રમાણે દાખલો ગણવો. તો જો પહેલો નિયમ છે કે સૂત્ર મૂકીને પહેલાં કમિશન શોધી કાઢવાનું. પછી શું કરવાનું કે દાખલામાં જે નફો આપ્યો છે ને એમાંથી કમિશન બાદ કરી દેવાનું. અને કમિશન બાદ કરો એટલે બીજું સ્ટેપ વહેંચણી પાત્ર નફો શોધવાનું. પહેલા સ્ટેપમાં કમિશન શોધવાનું, બીજા સ્ટેપમાં વહેંચણી પાત્ર નફો શોધવાનો. હવે ત્રીજા સ્ટેપમાં શું કરવાનું કે જે વહેંચણી પાત્ર નફો છે ને એને નફા નુકસાનના પ્રમાણમાં વહેંચી દેવાનો. જો દાખલામાં પ્રમાણ આપ્યું હોય તો એ પ્રમાણનો ઉપયોગ કરો અને ન આપ્યું હોય તો સરખા પ્રમાણે વહેંચી દો, પણ મૂડીના પ્રમાણમાં વહેંચતા નહીં. મેં સ્પષ્ટ લખ્યું છે મૂડીના પ્રમાણમાં વહેંચાશે નહીં. હવે અહીં છેલ્લું સ્ટેપ, ભાગીદારને મળતી કુલ રકમ શોધવી હોય તો તમારે શું કરવાનું કે ભાગીદારનું કમિશન લેવાનું અને એના ભાગનો નફો લેવાનો. બંનેનો સરવાળો કરી દો એટલે એને મળતી કુલ રકમ મળશે. તો આ 4 નિયમો તમારે સમજવાના છે, પછી તે દાખલાની ગણતરી કરવાની. હવે સૂત્ર મૂકીને ગણતરી શરૂ કરીએ. તો અમૃતાનું કમિશન શોધવું હોય તો અમૃતાનું કમિશન ઇઝ ઇક્વલ ટુ દાખલામાં આપેલો ચોખ્ખો નફો ગુણ્યા કમિશનનો દર એટલે 8% અને 100 પ્લસ કમિશનનો દર એટલે અહીંયા 8 મૂકો તો આની અંદર 8 ઉમેરી દઈએ તો 108 થઈ જાય. તો આ રીતે ડાયરેક્ટ સૂત્ર લખવાનું. પછી દાખલામાં આપેલો જે નફો છે એ નફો 96,876 ગુણ્યા 8 ભાગ્યા 108. કેલ્સી લઈ અને તમે આનું સાદું રૂપ આપો, આ બેનો ગુણાકાર કરો અને 108 વડે ભાગી દો તો તમારું કમિશન આવશે 7,178 રૂપિયા અમૃતાને કમિશન મળે. પેઢીનો જે નફો 96,876 છે આમાંથી તમે 7,178 રૂપિયા કમિશન અમૃતાને આપવું પડે. હવે શું કરવાનું, આ જે પેઢીનો નફો છે ને એમાંથી કમિશન બાદ કરી દઈએ એટલે વહેંચણી પાત્ર નફો મળશે.
તો ચલો એના માટે મેં એક સૂત્ર લખી દીધું છે, વહેંચણી પાત્ર નફો ઇઝ ઇક્વલ ટુ પેઢીનો ચોખ્ખો નફો જે દાખલામાં આપ્યો છે એને કમિશન બાદ કરી દઈએ તો આ 96,876માંથી આ કમિશન બાદ કરીએ તો 89,700 રૂપિયા વહેંચણી પાત્ર નફો આવે. આ નફો ભાગીદાર વચ્ચે વહેંચાઈ જાય, પણ દાખલામાં નફા નુકસાનનું પ્રમાણ ન હોવાથી આ નફો સરખે હિસ્સે વહેંચી દેવાનો. આ નફાની રકમ છે એને સરખે હિસ્સે વહેંચવાની. હવે નફાની સરખી હિસ્સે વહેંચણી તો 89,700 1/2 અને 1/2 બે ભાગીદારો છે એટલે બંનેને સરખે હિસ્સે આપીએ તો 44,850 એ અમૃતાના ભાગનો નફો મળશે અને 44,850 એ દિવ્યાના હિસ્સાનો નફો મળશે. આ બંને ભાગીદારનો વહેંચણી પાત્ર નફો મળી ગયો, પણ દાખલામાં અમૃતાને મળતી કુલ રકમ શોધવાની છે એટલે અમૃતાના ભાગનો નફો અને અમૃતાના ભાગનું કમિશન એ બંનેનું ટોટલ કરી દેવાનું. તો અમૃતાને મળતી કુલ રકમ શોધવા અમૃતાનું કમિશન પ્લસ અમૃતાનો નફો, તો અમૃતાના હિસ્સે 7,178 કમિશન આવ્યું હતું અને નફો 44,850 આવ્યો. તો આ બંનેનો સરવાળો કરી દો તો વર્ષના અંતે અમૃતાને નફામાંથી 52,028 રૂપિયા મળશે. 52,028 રૂપિયા મળશે. અહીંયા આગળ દાખલો પૂરો થશે. હવે તમારે જો આ જ રીતનો એક બીજો દાખલો ગણવો હોય તો હોમવર્કની અંદર ઉદાહરણ નંબર 2 આપેલું છે. ઉદાહરણ નંબર 2 ચોપડીના પાના નંબર 15 ઉપરથી આ હોમવર્ક તમારે જાતે કરવાનું. મેં તમને જેવો દાખલો શીખવાડ્યો ને એક્ઝેક્ટ એવું ઉદાહરણ છે, ખાલી આંકડા ચેન્જ કર્યા છે. તો દરેક વિદ્યાર્થીઓ 4 સ્ટેપનો ઉપયોગ કરી અને આ રીતે ભાગીદારને મળતી કુલ રકમ શોધો. તો હું અહીંયા આગળ આ દાખલો પૂરો કરું છું.